students, this is our third lecture of 11th physics. We'll just have a brief revision of what we have studied in our past lectures. We started with what is physical quantity. All those quantities which can be measured are known as physical quantities. Then we studied what are fundamental quantities and derived quantities. The quantities whose measurement does not depend on any other quantities are known as fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity. There were 2 more supplementary quantities. One was plane angle and the other one was solid angle, that which we have discussed in our last lecture. Today we are going to discuss on one very important part in topic physics, and that is dimensions. Note one thing, whether it be JEE or NEET examination, one question definitely comes from the topic dimensions. First, let's study what is a definition of dimension of physical quantity. Dimension of a physical quantity is defined as the power to which fundamental units are raised, power to which the fundamental units are raised so as to obtain unit of that quantity. Okay, definition. पाहिल्यानंतर असं वाटतं काय ही डेफिनेशन आहे आपल्याला समजत नाहीये, तसं होऊ शकतं. आपण काही इलस्ट्रेशन्स घेतल्यानंतर तुम्हाला थोडासा कॉन्फिडन्स येईल या टॉपिक बद्दल. तर पहिले मला सांगा व्हाट आर द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज. पहिले सांगा, दोज आर लेंथ, नेक्स्ट वन इज मास, and third one is what? Time. Okay. Today we are going to study only those physical quantities which includes length, mass and time. मेकॅनिक्स मध्ये फक्त ह्या 3 फिजिकल क्वांटिटीज ला खूप महत्व आहे: लेंथ, मास आणि टाइम. तर आज आपलं लेक्चर आहे ना, आपण फक्त अशा फिजिकल क्वांटिटीज बद्दल डिस्कशन करणार आहोत ज्याच्यामध्ये लेंथ असेल, मास असेल किंवा टाइम असेल. Now the length is denoted by capital L, mass is denoted by capital M, and time is represented by capital T. Length as L, mass as M, time as T. Okay. Now let's start with one physical quantity. मान लो अगर हम ले रहे स्पीड. अगर आपको सवाल पूछा गया तो तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न विचारला की डिटरमाइन द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर स्पीड. कुठलाही डायमेन्शनल फॉर्म्युला तुम्हाला डिराइव करायचा असेल तर 2 गोष्टी लागतात. एक, कोई भी डायमेंशन अगर आपको डिराइव करना है, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्म्युला अगर आपको डिराइव करना है तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए. एक, उसका कोई तो फॉर्म्युला, कुठला तर त्याचा फॉर्म्युला तरी तुम्हाला माहित पाहिजे, नाहीतर त्याचे युनिट्स तरी माहित पाहिजे. ओके, तुम्हाला स्पीडचा फॉर्म्युला माहिती आहे काय आहे तो? डिस्टन्स अपॉन व्हाट? टाइम. ओके, नाउ डिस्टन्स मीन्स व्हाट? लेंथ. एम आय राइट? डिस्टन्स चे युनिट काय आहे? मीटर. मीटर म्हणजे काय? लेंथ. लेंथचे युनिट. तर मी ह्या डिस्टन्सला असं एल ने डिनोट करतात. टाइम. टाइम कशाने आपण डिनोट केलेला आहे? कॅपिटल टी. तर व्हॉट इज डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर स्पीड? एल अपॉन टी. तर हा टी वर घ्यायचा, तर हे काय होणार? टी मायनस 1 आणि ह्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये टाकायचं आणि एल टी मायनस 1 इज कॉल्ड ॲज द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर स्पीड. L t minus 1 is called as what? Dimensional formula for speed. Okay. आता आपण अजून एक एग्जांपल पाहूया. एक समजा आपण एग्जांपल घेतलं डेन्सिटी, घनता. डेन्सिटी
Do you know any formula for density? Density is what? It is equal to mass upon what? Volume. Okay. अभी मास का यूनिट क्या है बोलो मुझे? केजी. वॉल्यूम का क्या है बोलो मुझे? मीटर क्यूब. बराबर है? अभी मास का यूनिट है केजी और हम मास को क्या डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से. तो मास के प्लेस पे लिख देगा कैपिटल एम. ओके. वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब. मीटर माने क्या? लेंथ. लेंथ इज डिनोटेड बाय व्हाट? एल. पण इथं मीटर क्यूब आहे ना, मग इथं काय घ्यायचं? एल क्यूब. ओके. तर हे काय होणार? एम एल 3 वर जाईल तो काय होईल? -3. ह्याला टाका स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. म्हणजे what is the dimensional formula for density? It is m1 l minus 3. How to find the dimensional formula for any physical quantity? You must either know the formula or you must know the unit. The length ka unit must be denoted by L, mass must be denoted by M, and time must be denoted by T. Okay. Now you can pause the video and take a note of this, and then I will still discuss more physical quantities, and in due course of time as our lecture proceeds you will realize that this part dimension is very simple. Okay. Now you can pause the video and write down this. चला परत एकदा स्टार्ट करू आपण. मास कशाने डिनोट केलं होतं आपण? कैपिटल एम. लेंथ किससे डिनोट किया था हमने? एल. और टाइम किससे डिनोट किया था हमने? टी. मास किससे डिनोट किया था हमने? एम. लेंथ एल, टाइम टी. दोन फिजिकल क्वांटिटीज पाहिल्या आपण. स्पीड आणि कोणती क्वांटिटी पाहिली? डेन्सिटी. तिसरी क्वांटिटी आपण पाहू. Acceleration. Do you know what is definition of acceleration? Acceleration ची definition काय आहे? Change in velocity upon time. और उसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा v upon t. What does this delta represents? Delta represents change. Change in velocity upon time is known as acceleration. Okay. Velocity के units and speed चे units काय आहे? सेम आहे. चला बघा, velocity चे unit काय आहे? मीटर पर सेकंड. टाइम चं काय आहे? सेकंड. बरोबर? म्हणजे मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड काय झालं? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. So what is SI unit of acceleration? It is meter per second square. आता डायमेन्शन लिहायचे आपल्याला कशाचे? ऍक्सिलरेशनचे. ऍक्सिलरेशन मध्ये इथं m म्हणजे काय? मीटर. मीटर म्हणजे काय? कशाचे युनिट आहे ते? लेंथ. लेंथ इज डिनोटेड बाय व्हॉट? l. ओके. अपॉन s म्हणजे काय? सेकंड. सेकंड इज युनिट ऑफ व्हॉट? टाइम. टाइम इज डिनोटेड बाय व्हॉट? t. आता इथं काय आहे? सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे इथं काय येणार? टी स्क्वेअर. हा टी काय येणार? टी स्क्वेअर वर. तो काय होणार? टी मायनस 2. त्याला टाका स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे एल टी मायनस 2 आर डायमेन्शन्स ऑफ एक्सिलरेशन. तिसरी क्वांटिटी आपली डायमेन्शन ऑफ स्पीड एल टी मायनस 1, डायमेन्शन ऑफ डेन्सिटी एम एल मायनस 3, dimension of acceleration L t minus 2. The dimensions जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा त्याला कोणत्या ब्रॅकेट मध्ये आपण टाकायचं आहे? स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. लक्षात ठेवा डायमेन्शन ऑफ स्पीड आणि डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर वेलोसिटी आर वन एंड द सेम. चलो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं. फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम फोर्स. कोणती घेणार आपण क्वांटिटी? फोर्स. फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे सांगा मला?
mass into acceleration. Very good. 9th 10th स्टँडर्ड मध्ये आपण हे शिकतो. What is force is equal to mass into acceleration. mass का यूनिट क्या है? kg. acceleration का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. kg माने क्या? mass. mass is denoted by what? m. तो ये क्या आया? m. एक्सिलरेशन काय आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि आपण आधीच एक्सिलरेशनचे डायमेन्शन्स डिराइव्ह केले होते की नाही? ते किती आले तर काय? L t - 2. मग एक्सिलरेशनच्या ठिकाणी काय लिहायचं? L t - 2. हे टाका स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. So these are the dimensional. This is a dimensional formula for what? Force. What is dimensional formula for force? It is mL t - 2. काही पुस्तकांमध्ये असं 1 1 असं देतात. m1 l1 t - 2. These are the dimensions of force. Dimensional formula for force. तर आपण अजून एक क्वांटिटी पाहूया. आपण त्याला पाचवी फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम. मोमेंटम को समझने बोलते हैं मोमेंटम. डू यू नो द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. गुड. चलो, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास? मास किससे हम डिनोट करते हैं? m से. ओके. वेलोसिटी के डायमेंशन और स्पीड्स के डायमेंशन क्या है? सेम. क्या है फिर डायमेंशन? वो L t - 1. So what are the dimensions of momentum? m1 l1 t - 1. 5 फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखे हैं. पहले हमने किससे स्टार्ट किया था? स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम है, L t - 1. फिर क्या देखा हमने? डेंसिटी m1 l - 3. फिर हमने क्या देखा? एक्सीलरेशन. इट इज l1 t - 2. फिर क्या देखा? फोर्स m1 l1 t - 2. फिर क्या देखा हमने? मोमेंटम m1 l1 t - 1. 5 फिजिकल क्वांटिटीज आपण पाहिल्या. तुम्ही तुमचा व्हिडिओ पॉज करा आणि तिसरा, चौथा आणि पाचव्या फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शनल फॉर्म्युला आपल्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचे आहेत. ओके. Now we will take the next one. Work done. Work done. So you must know the formula for work done. If you know the formula for work done, then it's very simple to determine the dimension. What is formula for work done? It is force into displacement. It is product of force and displacement. Okay. What is dimensional formula for force? m1 l1 t - 2. और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बोलो क्या है? l1. ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर. मीटर माने क्या? लेंथ. तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया? l1. तो ये क्या हो गया? m1. यहां पर L1, यहां पर L1, तभी क्या है? L2 t - 2. So what are dimensions for work done? They are m1 l2 t - 2. Sixth physical quantity we have discussed. Dimensions for work done. m1 l2 t - 2. आता मी नाही का 7th जो क्वांटिटी ते मी लिहिणार आणि तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि स्वतःच ऑब्टेन करायचा प्रयत्न करा. तुम्हाला असा प्रश्न विचारलाय, व्हॉट आर द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर प्रेशर?
व्हाट आर डायमेंशंस फॉर प्रेशर। खुद कोशिश करो और वीडियो पॉज करने का और खुद कोशिश करने का, कोई तो फॉर्मूला याद करो। What is formula for pressure? Pressure is equal to force upon area. Very good. Pressure is equal to force upon area. Force के डायमेंशन क्या है? M1 L1 T minus 2 आणि एरियाचे डायमेन्शन्स काय आहे? L2. तुम्ही जरा एरियाचे डायमेन्शन L2 कसं काय? ओके, इथं बघा एरिया, एरियाचा युनिट काय आहे? मीटर स्क्वेअर, स्क्वेअर मीटर आपण म्हणतो। तर एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वेअर। मीटर माने क्या? लेंथ। लेंथ इज डिनोटेड बाय व्हाट? L। तो इधर क्या है? L स्क्वेअर। चलो ये हो गया M1 L। 2 वर जाणार, इथं काय आहे? 1, खाली काय आहे? 2। 1 minus 2 काय झाला? -1। ये बना M1 L minus 1 T minus 2। So these are the dimensional formula for pressure. Okay, we have derived the dimension for what? Speed, velocity. Second हमने क्या देखा? Density। फिर क्या देखा? Acceleration। फिर क्या देखा? Force। फिर क्या देखा? Momentum। फिर क्या देखा? Work done। और बाद में क्या देखा? Pressure। आता अजून एक फिजिकल क्वांटिटी, मी 8th फिजिकल क्वांटिटी घेणार आहे जी तुम्हाला कधीही 8वी 9वी 10वी पर्यंत नव्हती ही फिजिकल क्वांटिटी, दॅट इज इम्पल्स। I will tell you the formula for impulse and then you are going to find out the dimensions for impulse. Impulse is defined as a product of force and time. What is impulse defined as? Impulse of the force is defined as a product of force and time. क्या आप इसके डायमेंशंस डिटरमाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। What are the dimension formula for force? M1 L1 T minus 2 आणि टाइम काय आहे? T1। तो ये क्या हो गया? M1 L1। T का पावर क्या है? -2। T का पावर कितना है? 1। -2 + 1 किती झालं? -1। बरोबर है? तो what are dimensional formula for impulse? M1 L1 T minus 1। So please take a note of this 6th quantity, 7th quantity and 8th quantity. Work done, pressure and impulse. ओके, हे लिहून घेतल्यानंतर मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे, व्हिडिओ पॉज करायचा आहे आणि हे सगळं लिहून घ्यायचं आहे नोटबुक मध्ये। Now my question to you is that, see, if you are able to answer this, I will be very happy. Okay. Dimensions of impulse are same as that of dash quantity. प्रश्न असा आहे, dimensions of impulse are same as that of, जे 8 फिजिकल क्वांटिटीज चे आपण डायमेन्शन्स पाहिले होते ना, तर डायमेन्शन्स ऑफ impulse काय होता आपला? M1 L1 T minus 1। तुम्ही कंपॅरिझन करा बघा, शोधा सापडलं काय होतं ते? It was what? Momentum. Okay, up till 10th standard we have studied only one type of momentum, linear momentum. म्हणजे तुम्हाला जर हाच प्रश्न जर CET ला जर आला असता तर लिनियर मोमेंटम, अँग्युलर मोमेंटम जर असे ऑप्शन्स जर असते तर लक्षात ठेवा काय टिक करायचं आपण? लिनियर मोमेंटम। मग तुम्हाला म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम काय असतो ते तुम्ही वेळ आल्यानंतर शिका। Okay, so this one question can be set as an objective question. Dimensions of impulse are same as that of. Now, not one thing, dear students. आपल्याला जे मेकॅनिक्स मधले जे डायमेन्शन्स आहेत ना, हे माहित असणं खूप आवश्यक आहे, ते पाठ कधी
आज तुम्ही परत हे सगळे डायमेन्शन्स लिहायचे. निदान मला असं वाटतं की तुम्हाला डायमेन्शन ऑफ वेलोसिटी L1 t minus 1, acceleration L1 t minus 2, force M1 L1 t minus 2, momentum M1 L1 t minus 1, work done M1 L2 t minus 2, pressure M1 L minus 1 t minus 2. हे असे पटकन लिहिता आले पाहिजे तुम्हाला. तुमच्या विचारलं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे ते सगळे डायमेन्शन. चला आता मी तुम्हाला एक प्रश्न देतो, तुम्ही तो सॉल्व करायचा प्रयत्न करायचा आहे. क्वेश्चन आहे व्हॉट आर डायमेन्शन्स ऑफ पावर. डायमेंशंस ऑफ पावर. कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको पावर का? याद करो 10th स्टैंडर्ड. पावर की डेफिनेशन काय आहे? पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज डन. सो इट इज व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम. व्हेरी गुड. आता वर्क डन चा डायमेन्शन्स तुम्हाला माहिती आहे. M1 L2 t minus 2 divided by टाइम काय झाला तुमचा t1. बरोबर आहे. तर हे काय झालं सांगा मला? M1 L2 t minus 3. हा 1 जो आहे ना 1 वर जाणार काय होणार? -1. -2 -1 किती झाला? -3. So what are the dimensions of power? M1 L2 t minus 3. This was our 9th physical quantity. Okay. चलो और एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको. डायमेंशंस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करा. एनर्जी के डायमेंशंस फाइंड आउट करा. एनर्जी कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ? तुम्ही म्हणाल सर कुठली एनर्जी आम्ही फाइंड आउट करू? कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करू का पोटेन्शियल एनर्जीचं? आता एनर्जीचा आपण घेतो whenever we do the work. Now suppose if I take an object, this object is of mass m, I lift it up to height h, then work done in lifting up is stored in a form of what? Potential energy. That means what? The dimensions of energy and dimensions of work done must be what? Same. Dimensions of energy are same as that of what? Dimensions of work done. और वर्क डन के डायमेंशंस क्या है? m1 l2 t minus 2. ओके. आता ही जी एनर्जी आहे ही कोणतीही एनर्जी असू शकते. ये कोई भी एनर्जी हो सकती है. काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है या पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. तुम्हाला जर असं काय एक दाखवा, आम्ही इलस्ट्रेशन दाखवतो तुम्हाला. चला मला बघा कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? हाफ mv². बरोबर? आपला सगळ्यात लाडका फॉर्म्युला आहे कायनेटिक एनर्जीचा. हाफ mv². तर डायमेन्शन्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी मी फाइंड आउट करतो. ओके. तर हा जो कॉन्स्टंट आहे ना हा ह्याला म्हणायचं डायमेन्शनलेस कॉन्स्टंट. तो एक न्यूमेरिकल व्हॅल्यू आहे. तर डायमेन्शन्स नसतात. आता m म्हणजे काय? m इथं m म्हणजे काय? मास. बरं मासचा डायमेन्शन काय आहे? m. इथं v म्हणजे काय आहे? v म्हणजे वेलोसिटी. वेलोसिटीचा काय आहे? स्क्वायर. वेलोसिटी के डायमेंशंस बोलो मुझे. वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या थे? L1 t minus 1. तो स्क्वायर होगा तो L1 का क्या आएगा? L2. t minus 1 का क्या आएगा? t minus 2. ध्यान देखो M1 L2 t minus 2 L1 L2 t minus 2 सेम वाले डायमेंशन्स. कोणते पण असू दे एनर्जीचे डायमेन्शन्स वर्क डनचे. मग ती कायनेटिक एनर्जी असू, पोटेन्शियल एनर्जी असू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी असू, कोणती काय एनर्जी असणार ते डायमेन्शनल फॉर्म्युला त्याचा एकच असणार. तुम्हाला जर अजून एखादं एक्झाम्पल घेऊन दाखवतो. फॉर्म्युला काय पोटेन्शियल एनर्जीचा? mgh. m म्हणजे काय? मास.
मासचं डायमेन्शन काय आहे m1. g म्हणजे काय g is acceleration due to gravity. acceleration की डायमेंशन क्या है l1 t minus 2. ओके h म्हणजे काय height is measured in what meter. that means height is what length के डायमेंशन क्या है l1. ओके अब ध्यान से देखो यहाँ पर n1 यहाँ पर L1 है, यहाँ पर L1 है, तो ये क्या हो गया L2 T minus 2. तर तुमचे डायमेंशन्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काय आले N1 L2 T minus 2. तो what is moral of the story? Let it be potential energy, let it be kinetic energy, let it be electrical energy, let it be energy, ही energy, ती energy, अलीकडची energy, पलीकडची energy. The energy of dimension will be always what same, and the same as that of what work done, and it is equal to m1 l2 t minus 2. So this were the physical quantities about whose dimensions we studied. We studied the dimension of what we started with what speed and velocity are what same. Speed सीखा हमने, density सीखा हमने, acceleration, फिर force, फिर मोमेंटम, फिर प्रेशर, फिर इम्पल्स, फिर वर्क डन, फिर एनर्जी, फिर ये पॉवर. हे 10 एक फिजिकल क्वांटिटीजचे आपण डायमेन्शन्स पाहिलेले आहेत. आता तुम्हाला काय करायचं आहे हे परत लिहायचे. नसेल समजलं ना तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये टाकू शकता की सर हा पर्टिक्युलर पार्ट आम्हाला नाही समजला, तर मी तो तुम्हाला पुन्हा एक्सप्लेन करेन. पण माझी काय अपेक्षा आहे की पुढच्या लेक्चरला जेव्हा तुम्ही याल आणि मी तुम्हाला असं विचारेन चला डायमेन्शन ऑफ फोर्स काय आहे म्हणजे T-2 पटकन सांगता पाहिजे. डायमेन्शन ऑफ मोमेंटम काय, डायमेन्शन ऑफ स्पीड काय, डायमेन्शन फॉर्म्युला फॉर एक्सीलरेशन क्या, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर क्या, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर क्या. ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लर्न करने, उसकी प्रॅक्टिस करायची, प्रॅक्टिस करत राहायची. कारण आपल्याला पुढच्या लेक्चर मध्ये नाही का डायमेन्शन्स अशा फिजिकल क्वांटिटीजचे तुम्हाला काही शिकायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये मेकॅनिक्स व्यतिरिक्त इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचे काही टर्म्स इन्व्हॉल्व असतील. म्हणजे चार्ज आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, रेजिस्टन्स आहे, अशा आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये तशा फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शन्स कसे डिराइव्ह केले जातात ते आपण पाहूया. आता एक जस्ट 2 मिनिटात रिव्हिजन करून घेऊ. व्हॉट आर डायमेन्शन्स. Dimensions of physical quantity is defined as power 2 is the fundamental units are there so as to obtain the unit of that quantity. In mechanics we mostly depend upon 3 fundamental quantities: length, mass and time. Length is denoted by capital L, mass is denoted by capital M, time is denoted by capital T. To determine the dimensional formula for any physical quantity, either you must know its formula or its unit. तुम्ही फॉर्म्युलावर आधारित तुम्ही डायमेन्शन्स डिराइव्ह करू शकता किंवा युनिट्सच्या आधारे सुद्धा. आपण 10 फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शन्स पाहिले. माझी अशी अपेक्षा आहे की ह्या सगळ्या 10 फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शन्स तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहिणारच आहात आणि ते पार्ट सुद्धा करणार आहात. तर पुढच्या लेक्चरला आपण अजून काही फिजिकल क्वांटिटीजचे डायमेन्शन्स पाहूया. ओके, बाय.